अखिल ब्रह्मांड नो मालिक रामदेव बापू ज्योतिनो रूप लईने पाटे पधार्या छे। दरेक संतो बेनो दीकरीओ ज्ञानी ध्यानी अनुभवी संतो धन कहेवाय आजनी शुभरात्रि तमने मने बहु मोघी मळी छे। भगवान सर्वनु सारू भलू करवा माटे गाम धनपुरी मुकामे मारा सद्गुरुना प्रेमी हंस बारिया लक्ष्मण भाई चुनाभाई साथे लीलाबेन लक्ष्मण भाई नरेंद्र भाई लक्ष्मण भाई लीलाबेन नरेंद्र भाई कमलेश भाई लक्ष्मण भाई आशाबेन लक्ष्मण भाई साथे तेमनो सगळो कुटुंब परिवार रोहिल भाई करुणाबेन सचिन भाई नरेंद्र भाई अनिलाबेन सचिन भाई सगळो परिवार मळी आज दिवसनो कार्यक्रम वास्तुपूजन तेवाना नवीन मकाननो श्रीफळ यज्ञ भोजन प्रसाद भजन सत्संग दिवसे पण थयो छे। रात्रिना कार्यक्रममां भगवान रामदेव बापूनो पाठोत्सव करी रह्या छे। धन कहेवाय आजनी शुभरात्रि तमने मने बहु मोघी मळी छे। खूब मोघी सोना करते पण बहु मोघी मळी छे। भगवान अलख पाटे पधार्या छे तो दरेक संतो बेनो दीकरीओ अन मारे कलाकार मित्रों श्री मोटा वासपुरथी धर्मदास साथे मारा तबला मास्तर राहुल भाई ऊंढवण साथे मारा ऑक्टोपेड मास्तर विमल कुमार कुकना साथे मारा बेंजा मास्तर एवा खूब प्रख्यात एवा सुधीर भाई भानपुरी साथे मारे देवराज सावुन दिलगाम निझुरन साथे मारे विडियो शूटिंग धन कहेवाय आजनी शुभरात्रि साथे पधारेला तमाम हरिभक्तो बहनों दीकरीओ साथे मारा महाराज श्री पधारेला छे तेवो पण एमना मुखे पण अमृतवाणी सत्संग थोड़ू लेशु तो खूब शांतिथी बेसवानुं छे। खूब प्रेमथी अने अमारा विस्तारमांथी छत्रसिंह भाई श्री दीवान श्री नवाकुवा थी पण पधार्या छे नाथकुवा थी। तो धन कहेवाय आजनी शुभरात्रि दिवसनो कार्यक्रम आ गामना हरिभक्तो गई काले लाडू बनाया छे एटले गई कालनो पण उजागरो छे। आखो दिवस वास्तुपूजन अने सतकेवल साहेब श्री दिवसनो कार्यक्रम करी तेओना घर में नवचंडी यज्ञ करी कुंभनी स्थापना करीने थाकी पण गया छे। अने दूर दूरथी पधारेली मारी बहनों दीकरीओ धन कहेवाय आजनी एवी रात्रि मळी छे। भगवान रणुजा नगरी थी रामदेव बापू आजे एवी धनपुरी मुकामे पधार्या छे। तो आज एवा मस्तीनो कार्यक्रम वास्तुपूजन श्रीफळ यज्ञ आरती भोजन प्रसाद भजन सत्संग ने पाठ प्रकाश अने बीजू ने लख्यु के धनेश्वरी माताना दर्शन जयंतीदास ने आखी धनेश्वरी डूंगर ने दर्शन कर्या। खूब मस्ती थी रिसोर्ट ना दर्शन करी अने खूब प्रेम थी आज आ गामना मारा सचिन भाई साथे तमाम मारा युवान मित्रोए घणा समयनो भाव हतो कहेता था खूब समय थी बापू आवो अमे जे नौकरी करीए छे त्यां तमने दर्शन करावे। तो आज मस्तीना डूंगरना माता धनेश्वरीना पण दर्शन कर्या छे। धनेश्वरी माताना बगलमां बेसी अने मस्तीथी आज भजन करवानुं छे। तो मारो रणुजा वाळो मारो वडवाळो देव गुरु षष्ठ परगणा स्वामी बापू आ परिवार में आ घर में सदाय माटे तेवोना भर्या भंडार राखे तेवोना बाळ बच्चे सुखी राखे। आ बैठेला दरेक ने मारो रणुजा वाळो मारो वडवाळो देव सर्वने खूब कल्याण करे। अन्न में धन में एवा खूब बधाने आशीर्वाद। तो भगवान ने वधाव्या पछी मस्तीथी सेवा बंदगी भगवान ने पगे लागवानुं छे। गुरु गोविंद दोनों खड़ा किनकू लागू पाई बलियारी गुरुदेवनी गोविंदिया बतलाय। तो भगवान पण आव्या छे साथे गुरु महाराज पण पधार्या छे। तो मस्तीथी दर्शन करवाना छे। याधी व्याधि पीड़ा पनोती होय तो अहींया फूल चोखा लईने आ भगवान ने वधावा पधारवानुं छे। गुरुनो आशीर्वाद पण लेवा पधारवानुं छे। मस्ती थी शांति थी सेवा बंदगी थाय त्यां सुधी मारा धर्मदास आपने खूब मस्तीनी वाणी करवाना छे। अने भगवान पण लाज राखी छे। मारो रणुजा वाळो मारो मेघराजा भगवान
હે આજુબાજુ વરસાદ પડ્યો અને વાવાઝોડા પણ બહુ છરક્યું, બોડેલી સુધી આવ્યું. દિવાનશ્રી મને મોટા કોટવાવાળા પ્રવીણભાઈ કહેતા કે બાપુ કેવું કરીશું? મેં કેમ બધું હરિની ઈચ્છા. તો મારા સચિનભાઈનો ઘણા સમયથી ભાવ પણ હતો. તો આપણે આટલા વિસ્તારમાં વાવાઝોડું પણ નહીં આવ્યું ને વરસાદ પણ નહીં, લાજ રાખી છે. હરિને ભજતો હાજુ કોઈની લાજ જતી નથી જાની, જેની સુરતા સાંભળ્યાની સાથે. ભગવાનની ભજન કરવાવાળાની ભગવાન લાજ રાખી છે. કોઈની લાજ જવા દીધી નથી અને લાજ ગઈ પણ નથી. મેં એમ વિચાર કરતો ઓટલે રાખશું, ઘરમે રાખશું, કઈ રાખશું, કંઈ વાંધો નહીં, આવી જાય તો હરિની ઈચ્છા તો આપણે શેડ નીચે રાખીશું, વચ્ચે પાઠ કરીશું ને બેસશું. પણ પાઠ તો આજે કરવાનો છે. વરસાદ ધોધમાર આવે તોય કરીશું. પણ હા ભગવાનની ઈચ્છા. રણુજાવાળાને પ્રાર્થના કરી કે હે મારા બાપા લીલા ઘોડાવાળા, કેમ કે આ પરિવારે બહુ કાઠી મહેનત મજૂરી કરીને, ખૂબ કાઠી મહેનત મજૂરી કરીને મસ્તીનું નિવાસ સ્થાન બનાવી અને મસ્તીનો આજે ખૂબ ભાવથી ખર્ચ કરીને તેઓના ઘરમાં રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાભ શુભ શિવને પાર્વતીનો વાસ કરાવી કુંભની સ્થાપના કરી અને ખૂબ પ્રેમથી ખર્ચ કર્યો છે. તો ભગવાન તમે લાજ રાખજો. તો રાખી છે. તો હવે બેઠા બેઠા આપણે ભગવાનની તાલી પાડજો. નવરા હોય પાડજો, બરાબર. કોમ કરતા હોય તો નહીં પાડતા હોય, પણ નવરા હોય તો પાડજો, બરાબર ને. આ ભગવાને મસ્તીના બે હાથ હાલ્યા છે. મારી બેનો થોડોક આગળ કહીજો, આગળ કહીજો, નજીક બે. જેટલા બને એટલા ભગવાનની નજીક બેસવું, જેટલા બને એટલા ગુરુ નજીક બેસવું, જેટલા બને એટલા ભજનમાં બેસવું. આ એવું છે, જેટલા બને એટલા નજીક રહીએ તો સારું. એમ ભગવાનની નજીક જેટલું બને એટલું રહેવાનું. એ જગ્યા મળે ને તો જગ્યા ધૂણી પડવાનું, પણ જગ્યા કરી લેવાની. જગ્યા અમુક પ્રોગ્રામ હોય, બહુ પ્રોગ્રામ હોય તો એમ ધૂણી પડે એટલે પેલો જગ્યા હાલ દે. તમે મંદિરમાં જો ને તો બહુ લાખોની ભીડ હોય, પણ ધૂણી પડો એટલે બધા જોરથી ધૂનવાનું, ગબડી પડાય એમ. પણ જગ્યા છેક સમાધિ સુધી પહોંચી જવાય ધૂની પડો તો, બરાબર. પેલો કે મહારાજ જવા દો પેલો આમ દર્શનનો મેર પડી જાય, નજીક પહોંચી જવાય. ને કે દૂરથી ત્યાં જ્યાં ધક્કો મારી બારે કાઢી મેલે. પણ આમ કરો તો કંઈક કરો નજીક પહોંચવા માટે, ભગવાનની નજીક, બરાબર ને. તો ભગવાનની નજીક બેસવું, બેઠા બેઠા બે હાથે તાલી પાડવી. અમારા ધર્મદાસ બહુ કાર્યક્રમો કે અમારા આગળ કલાકારે પણ મસ્તીના વાણી સંભળાવી છે. આપણને મસ્તીથી શરૂઆત કરી છે. ગણપતિ વંદના કરી છે. અને આ ઘરમાં પહેલાંય રિદ્ધિ સિદ્ધિ. રિદ્ધિ ગણપતિ બાપાને બે પત્ની, એકનું નામ રિદ્ધિ અને એકનું નામ સિદ્ધિ. એમના બે દીકરા, એકનું નામ લાભ ને એકનું નામ શુભ. આ બે દીકરા હતા, બે પત્ની, બે દીકરા. એમના માતા પિતા પાર્વતી અને શિવજી ભગવાન. જમણા હાથનો મેલ કાઢી તેનો બનાવ્યો બાલુડો. જમણા હાથનો મેલ કાઢી અને તેનો બનાવ્યો બાલુડો. આજે 18 વર્ણની અંદર શ્રી ગણેશ પહેલો આવે. તમે ગમે ધર્મ પાડો, જૈન પાડો તો પાર્શ્વ યક્ષ આવે. એને જૈનમાં કે પાર્શ્વ યક્ષ એવું કે. ગણપતિ જે તમે જૈનના દેરાસરમાં જો ને તો પ્રતિમા જે હોય પહેલી ગણપતિજીની, પાર્શ્વ યક્ષની, એટલે એ ગણપતિ આવે. કોઈ પણ મુસલમાન સમાજમાં જો તોય ગણપતિ હોય, ઈસાઈ સમાજમાં જો તોય શ્રી ગણેશ હોય. કોઈ પણ સંપ્રદાયની અંદર શ્રી ગણપતિ પહેલા આવે. રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાભ ને શુભ, શિવને પાર્વતી. ગણપતિ બાપા કાંઈ કર્યું નહીં. ગણપતિ બાપા કોની સેવા કરી? ધ્યાન રાખજો, સાચું ને. દુનિયામાં એક નંબર લાગી ગયો. ગણપતિ બાપા કોની સેવા કરી? તો કે ગણપતિ બાપા મા બાપને ભગવાન માન્યા, મા બાપને 68 તીર્થ માન્યા. જમણા હાથનો મેલનો મંત્ર ભણી મા પાર્વતી ગુણના ગણેશ બેસાડ્યા. ગુણના એમના ગુણ એવા, લાંબી સૂંઢ, મોટું પેટ, લાંબુ મોટું માથું, એમના ગુણ પૂજાયા. ગુણ ગણપતિ બાપાના ગુણ, એવું ગુણ એટલે કીધું નામ રૂપને ગુણ. આ ત્રણનું નામ રૂપને ગુણ. ચોથું પદ અવિનાશ. ચોથા પદની પરખ કરે અને કહીએ હરિનો દાસ. એનું નામે લેવાય, એમનું રૂપે પૂજાય, એમના ગુણ પણ ગવાય. નામ રૂપને ગુણ. તો એ પાવર કોનો? તાકે મા બાપની ભક્તિ. કોની ભક્તિ કરી? મા બાપની. પહેલો નંબર લાગી ગયો. 12 સંપ્રદાયની અંદર શ્રી ગણેશ પહેલા આવે. અને શ્રી ગણેશ કરો એટલે વિઘ્ન નહીં આવવા દે. શ્રી ગણેશ કરો એટલે કોઈ પણ વિઘ્નને હરતો, કોઈ પણ વિઘ્ન આવતું હોય એને એમ અટકાવી દે. અમને નહીં, હવારે આવજો, આજે તો પ્રસંગ છે. હવારે અહીં કોઈકનું મોત આવ્યું હોય ને તોય અટકાવી દે. આજે નહીં લઈ જાય. આમ આ સભા મંડપમાં બેઠા છે, અહીં નહીં,
સવારમાં લઈ જાઓ, આ કાર્યક્રમ પૂરો થાય તો તું લઈ જાઓ, અત્યારે તો તારો નંબર એમ કાળને પણ નહીં આવવા દે, કાળને પણ નહીં આવવા દે એવો મહાકાળ, કાળનો પણ મહાકાળ શ્રી ગણેશ. એટલે અમે કહીએ કે રામ સભામાં જઈને બેસવું. આ સભા એવી છે, આ સભા મસ્તીની છે. ભગવાન આવ્યા છે, સંતો આવ્યા છે, માં શક્તિ પણ પધાર્યા છે. મસ્તીનો આ પરિવાર ખર્ચ કર્યો છે, મસ્તીનું ભોજન કરાવ્યું છે, મસ્તીના ગાદલા પાથરીને બેસાડ્યા છે, મસ્તીનો સવરો મંડપ રચાયો છે. કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો હોય તો જેને કરે એને ખબર છે. આપણે તો બાબુભાઈ મફત જ મળે, ઢેબરો એ જાત જાતનું જમવાનું, હે મસ્તીનું જમવાનું મળે છે ને, રોજ મળે છે. આ તો ભજન કરી અને મેર પડ્યો છે, નથી કરતા એનો પડ્યો નહીં. સાચું ને? પૈસા પાછળ બહુ પડી જાઓ તો પછી પાછું એ લક્ષ્મી તમને ઉપાધિ કરાવે. બહુ પૈસા પાછળ નહીં પડવું. બહુ પૈસા આવવા માંડે તો પાછું બીજાય ધંધા કરાવે, ઊંધું કરાવે. બહુ રૂપિયા આવી જાય તો બેહવાનો ભાવે નહીં જાગે તમને. પૈસાવાળાને ભાઈ બેહવાય નહીં થાય. બધું પેલું અને કેટલાનો ફોન આવતો અને કઈ ઢીકનું ફલવું, એટલે ભજન નહીં કરવા દે. હા, મીરાબાઈ ભજન કર્યું, સબરી ભજન કર્યું, સતકેવલ ભજન કર્યું, કબીર સાહેબ ભજન કર્યું, રામદેવજી ભજન કર્યું, ભાથીજી ભજન કર્યું, આ બધા સંતો ભજન કર્યું, નરસિંહ મહેતા ભજન કર્યું, મીરાબાઈ ભજન કર્યું, સબરીએ ભજન કર્યું. એમને કઈ જરૂર ભજનની નહીં, રમઝટ જમાડી. અને આજે અડધી રાતે એમનું નામ લેવા, આપણા બાપાના કોઈ નામ લેલા હે? તા કરણ ભજન, આ તો ભજન કર્યું એમનું અડધી રાતે નામ લેવાય. નથી કર્યું. રૂપિયાવાળા મુકેશ અંબાણીની જે બોલે 1 મિનિટમાં 80 લાખ રૂપિયા આવે છે એમના ખાતામાં, પણ જે બોલાતી નથી. કેમ? ભજન કર્યાના વાગે ભડાકા, વાગે ભડાકા ભારી ભજનના વાગે ભડાકા ભારી રે. હા, 12 બીજના ધનીને સમરું એ છે અલખ અવતારી. ભજનના વાગે ભડાકા ભારી રે. હા હો જી, ભજન કર્યું એમના ભડાકા સંભળાય, અને ભજન નથી કર્યું એમને ભડાકીઓ નહીં સંભળાતીઓ. જયંતીદાસ ભજન કર્યું તો થોડી થોડી ભડાકી સંભળાય છે. બોડેલી મેં, જम्मूगढ़ा में, जैतपुर में, उदयपुर में, वडोदरा जिल्लाમાં, દાહોદ જિલ્લામાં થોડી થોડી ભડાકીઓ, ભડાકા નહીં સંભળાતા. મેં કહું ભડાકા ક્યારે સંભળાશે એમ વિચાર કરીને શું. સારું કરે તો આમ ભજન કરે તો ભડાકીઓ સંભળાય. ધીરે 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 ભડાકા થાય, ધીરે ધીરે. અને પાછું વચમે જો અગડમ બગડમ થઈ જાય તો પાછું સુરસુર્યું થઈ જાય. વચમે પાછું જો મહારાજ બરાબર એમ ચાલ્યું હોય ને પછી પાછું એમ તેમ થઈ જાય એટલે જાણવાનું કે સુરસુર્યું થઈ ગયું, મહારાજ જ ચોર છે, એવી સુરસુર્યું કરી દીધા. આ ભૂલ છે પાછી એનામ. સુરસુર્યું ભડાકા સંભળાવવાની જગ્યાએ સુરસુર્યું થઈ જાય એટલે પાછું એ ધ્યાને રાખવું પડશે બરાબર. હા, સુરસુર્યો નહીં થઈ જાય એમ. સાચું ને? એટલે ભડાકા ધીરે ધીરે સંભળાવવા જોઈએ. પછી એમ થાય કે નહીં યાર, મહારાજ મસ્તીના છે, બોલાવા જેવા છે, બહુ સારું બોલે છે, બહુ સારું, એમ બહુ સારા પાટે કરે, મસ્તીથી બોલે છે, બહુ સારું છે, બહુ સાદો મહારાજ છે, પૈસા છે કશું મોંઘતો નહીં, એમ જોઈ જવાનું. હા, અને સચિનભાઈને કીધું ને કે મૂકજો એમ. ભાવ એમનો ગમે ત્યાં ભજન હોય પણ મારે ધનપુરીવાળા સચિનભાઈ હાજરી આપે આપે ને આપે આપે. આટલા વિસ્તારમાં ગમે ત્યાં હોય ફોન કરીને પૂછ્યા મારા દીવાનશ્રી કે બાપુ આજે ભજન ક્યાં છે? તો મેં કહ્યું અમુક જગ્યાએ આવો, પધારો, વેલકમ. હે, ત્યાં તો કોઈ આમંત્રણની જરૂર નહીં, ત્યાં તો લીલા લેર જ હોય ને, લાડુ, દાળ, ભાત, શાક જે 5-10 ડબ્બાવા હોય એટલા. સાચું? અહીં તો મફત છે. પેલા ભાઈને મેં હાલ તો ડબ્બાવાનું મેં કમ રાગ આવ્યો છે. પણ અમને ડાયાબિટીસના, ફાયાબિટીસના બધું આવી ગયું એટલે ખાતરવાળું, એટલે બીમારી વધારે આવી ગઈ. પછી લાડવા તો મેં ખાતો હતો, પછી લાડવા પાહી પોઈ નહીં હાલતો. મેં આવા દે એમ કહેતો હતો, પણ હાવા એમ આટલું કાલે તો બસ મેં કહા સારું પતી ગયું. હાવ પાછી 20 લાડવા ખાવાવાળો અડધો લાડવા બેરે ખાય એટલે જાણવાનું કે આ ઉપાધિવાળું. પાછી તો 20 લાડવા ખાતા. અમારા છત્રસિંહ દાદા બેઠા છે, એ 20 લાડવા ડાબતા હતા, 20 લાડવા, અને 2 ગિલાસ ડોળવો પીતા હતા. અફીન એવું પીતા હતા. અને 2 ગિલાસ ડોળવો અફીન દબાવી દે ને પછી 20 લાડવા દબાવી દે ને પછી આખી રાત 10 વખત તો ચા પીતા હતા. આ બધું હતું આવું. પણ હવે તો આ બધી ખાતર આવી ગયું, એવી બીમારી આવી ગઈ એટલે ગળપણ ખવાતું નહીં. 2 લાડવામાં તો ઉઠી જવાનો ભાવ થાય. સાચું?
પહેલાં તો હાથે બનતા, હવે તો પેલું ડીબામાં આટલું કર લાડુ એક જ કોરિયામાં થઈ જાય. પહેલાં તો હાથે ગોફણિયા લાડુ બનતા અને ઉપર ઘી પાસા આપતા, આવું બધું જમતા હતા. ત્યારે શરીર સારું પણ રહેતું હતું. અત્યારે તો શરીર બધાના માંદો થઈ ગયો. કોકને ડાયાબિટીસ થાય, કોકને એસિડિટી, કોકને હૃદયની બીમારી, કોકને નસોની બીમારી, અને કોક તો બેરે બેરે 4 પગારાથી ઉઠવાની બીમારી, કોકને બેહવાની બીમારી, કોકને પગમે બીમારી, આ નાના નાના છોકરાને બીમારી આવી ગઈ. એટલે આ બધું આવ્યું છે, ખાતરમાં આવ્યું છે. અમારા બાબુભાઈ કરે ખેતી, એવી કરીએ તો સારું. હે, ઓર્ગેનિક ખેતી કરો તો સારું. થોડુંક એમ આપણે ઘેર ખાય એટલું ઓર્ગેનિક કરવું. 2 ચાહ મકાઈના, 1 ચાહ તુવેરનો, આ થોડું થોડું કરીએ તો ઘેર ખાય એટલું થઈ જાય તો ઘણું. બાકી બધું જવા દેવાનું. બજાર ગમી સોને એમને થાય આપણે હું એવી પકવતો નહીં આવે. ખેડૂત પકવે બિચારા, જબરી મહેનત કરે તો અમને બેરે બેરે તે કે લાલના ટેન્શન તરીત કે તમારું ખાતરના 400 લેતેલા આવ્યા કે કમ એમ કરે, એમ થાય, દુઃખ થાય. પણ હવે કોને કહેવા જવાનું? ખેડૂત જગતનો તાજ છે બિચારો, રાત દર મજૂરી કરે તો ટેન્શન તરીત કે નહીં તો હાલો હા ના નહીં તો લેતો જાય એમ કે પેલો. મેં કહ્યું સારું તો ભાઈ હાલવું જ પડશે. અમારે તો મોહારું આવ્યું ને લગ્ન આવ્યું ને વાસ્તુ કરવાનું એટલે હાલવી તો પડશે જ. ટેન્શન તરી તરી જય સીતારામ એમ. એટલે ખેડૂત આટલી મજૂરી કરે છે છતાંય પાછું ઓછું મળે એટલે ખેડૂતને મન દુઃખ થાય, મન દુઃખ થઈ જાય. ક્યારું બહુ મહેનત કરી, બહુ પાણી વાળ્યું, બહુ ખાતર નાખ્યું ને બહુ ભૂંડળો હાંચવા જ્યાં બધું બહુ મહેનત કરી પણ ભાવ નહીં મળે એમ થોડું દિલ દુઃખ થાય. પણ હવે કોને કહેવાનું? હવે તો રાજાને કહીએ, આપણે એની પ્રજા છે એટલે રાજાને ડાયરી કહે, અહીં વાળાને કહે તો અહીં વાળાને મેર પડે એમ છે નહીં. ડાયરેક્ટ આપણે થઈ જવા દઈએ આગળ વાત. તો આગળવાળો કંઈક સાંભળી જાય ને વળી એમને દયા આવી જાય તો વળી સશેથી જાય તો વળી મારો ખેડૂત સુખી બને. હા, સશેથી જાય તો થોડોક આગળ વધે તો આમ દબાવીને કંઈક ડીજે વગાડે. બીજું બાત તો ડીજે વગાડવા મેં ભૂલ હાથું ખર્ચ બહુ થઈ ગયો છે. એટલે ખેડૂતને અને પાછા ઉપરવાળા જપતા નહીં. ઉપરવાળા રમઝટ જોમાડે છે. મેં ગમ તમે ઉનાળો છે, તમે હાવ થોડાક આરામ કરવા ઘેર જોતા કે નહીં હાવ તમે જેઠ મહિને તો હાવ નહીં જોતા તો ઘેરજીને આવીએ પાછા કે ચાલુ રાખીએ થોડે દાડે એવી ચાલુ રાખીને છે. મેં કહ્યું ઘેર પહોંચો યાર, તમે આરામ કરો 2-4 મહિના. હું હોય ને અહીં ફૂંફો મારો છે કે નહીં બાપુ હવે નહીં જવું કે પાછીને આવવાનું બધી માથાકૂટ ધક્કો પડે તો ચાલુ રાખીએ થોડું એમ. એટલે આ ચોમાસું આવી જશે ખબર નહીં પડે. આ ચોમાસું આવી જશે ખબર નહીં પડે. માવઠો થશે ને પવન જશે ને આમ તેમ કરતે આ ચોમાસું આવી જશે. હવે રહ્યું કેટલું? આ ચૈતરનું 10 દાડા રહ્યા છે. વૈશાખ ને જેઠના 6ઠા મહિનામાં 16, 17, 15 તારીખથી ચોમાસું ગણાય. આ સાલ 12 તારીખથી શરૂ થવાનું છે. થોડું વહેલું ચોમાસું છે. એટલે રહ્યા કેટલા? હવે 1.5 મહિનો રહ્યો છે. 1.5 મહિનામાં તો ખેતરો શેડવાનો છે ને બાટું વાળવાનું છે ને મગડા બીજા હમને ઓરીને તે અમે કાવ્યા હમને ઓરીને ઉગાડી દેવાના કે કમશે એમ. એટલે આ બધું નજીક આવી ગયું છે. 1.5-2 મહિનામાં બધું પાછું હવેરી કરવાનું છે. એટલે ખેડૂત તો બિચારો નવરો રહેવાનો નથી. અમને અમારા અંદર એ વાત કે પ્રસંગ આપણા પૂરાય નહીં. અને કહેતા અમારા સરપંચ સાહેબ કે બાપુ હવે પ્રસંગ વધી જાય કે એનું કારણ કે આપણી પ્રજાએ વધી ગઈ. સિટીમાં એટલા ને ગામડામાં એટલા ને મકાનો એટલો ને વાસ્તોય એટલો ને બાબરીઓ એટલો ને ભજનો એટલો ને પાટે એટલા ને લગ્નો એટલો ને 12મોય એટલો બધું હંગાત જ ચાલે. તે બધું કરવું જ પડે. ભંડારા એટલા. એટલે પ્રસંગ આટલે આમ કે જયંતિદાસ અમારા દેવન કે બાપુ એકે દાડો ખાલી નહીં તા કે કમલા કરવા. મેં કમ જવા જ દેવા આપણે. હું ચાન્સ લગે મળી ગયો છે ફટકારીએ લેતી જાય કે દેતી જાય. ફિર મિલા કે નહીં મિલા કિસી કો માલુમ હે. આ કોણ જાણી શકે રે? હે, કોણ જાણી શકે રે કાળને સવારે કાલ કેવું છે? હે, આજની રાત મળી છે લીલા લેર, કાલે મોત આવી જાય. છત્રસિંહભાઈ આ તો કોઈ નક્કી નહીં. ઝાખરની નીર જેમ તારી કાયાવાળી કરમાતો નહીં લાગે વાર. જીવ કાયાને કેટલી સગાઈ આ તો વનમે મેલીને ચાલ્યો જાય. આનો તો કોઈ ભરો નહીં. એટલું જેટલું અહીંયા બેહાય ને એટલું ભજન કરી લઈએ બસ, બીજું કાંઈ નહીં. આનો મરવાનો તો છે. જયંતિદાસ મરી ગયો, રામદેવજી મરી ગયો ને ભાતીજી મરી ગયો, રોમે મરી ગયો ને કૃષ્ણ મરી ગયો, અકબર બાદશાહ મરી ગયો. એવી દિલ્હીનો ગાદીનો રાજા. તો આપણે થોડા રહેવાનું છે? આપણે બધાય મરી જવાનું છે. પણ જીવીએ તો હજી ભજન કરી લઈએ. ભજન આત્મા તો મરવાનો નથી. એને કોઈ લેવી દી કાતોની પીતોની નાતોની જતોની આવતોની ભીજાતોની કપાતોની બળતોની પાપની પુણ્યની એને કોઈ લેવી દેવી નહીં. એને કોઈ લેવી દેવી નહીં. આ શરીરને બધું લેવી દેવી. ઓને બધું ગુમડો નહીં કરે અને કંઈ વાત નહીં કરે એવું નહીં કરે. પહેલાં ગુમડા બુમડા કશું નહીં કરે ને. એટલે એને ભગવાન એને એટલે અલગ કીધો. અને એ અલખનો જ અહીંયા પાઠ છે.
આ પાઠ છે એ અલખનો છે, એને કોઈ લખી શક્યા નહીં, આ સુધી એને કોઈ લખી શક્યા નહીં. એને કોઈક નકળંગ કીધો, એને કોઈક સતકેવલ કીધો, એને કોઈક સતનામ સાહેબ કીધો, એને કોઈક અલ્લાહ એવું કીધો. આ પેલા જાય જ છે રોજ દર શુક્રવારે આમ કરી કરીને મળી રહ્યા છે, પણ હજુ હેઠો ઉતરતો આ એવો છે. એના માટે તો ઘણા ઋષિ મુનિ સાધુ સંતો એને પ્રાપ્ત કરવા માટે બહુ મહેનત કરે છે, પણ કોકને પ્રાપ્ત થઈ ગયા, કોકને મીરાને પ્રાપ્ત થઈ ગયા, કબીર સાહેબને પ્રાપ્ત થઈ ગયા, સારસાની ગાદી પર સતકેવલ બાપુને મળી ગયા, મીરાબાઈને મળી ગયા, સબરીને મળી ગયા, જયંતિદાસને મળી ગયા. ચેલાવાળા ભેગા થયેલા એક દિવસ લીલા લેર મેં કહા મને કે ભજન કર્યા છે ને 2 મિલીશ કે મેં કહા હો કર્યા જમશું. સાચું કમ સાચું કહેજો, જૂઠું કહેતો નહીં તારો બાહે નહીં બોલાવે એમ એવું મળીને કીધું કે જૂઠું કરતો નહીં તારો બાપો બોલાવે નહીં. એટલે સાચું કરવાનું, સાચું કહેવાનું, બરાબર ને. તો મસ્તીથી ભગવાનના ગુણ ગાઈએ. પછી દરેક સંતો દૂરથી પણ પધારેલા બધાને બબેવાની, બરાબર ને. ધર્મદાસને પછી અમારા રમેશભાઈ છેક સરસાવથી આવ્યા છે, એવા બોલતા હોય તો એમને બેવાની. અને કોકને હાજરી આવી જાય તો ધૂની પણ લેજો. રોમદેવજી આવે, અમારે ધનેશ્વરી માં આવે, આ ડુંગરની આ ધનની માં છે, ધન હાચવનારી માં છે. આ રાજા, આ જોમઘોડાના રાજાની એવી માં કુળદેવી ભવાની છે, આ ડુંગરાની મહી બેઠી છે અને હાજરે હાજર છે, એટલે એને ધનેશ્વરી માં કહેવામાં આવી. ધનનું રક્ષણ કરવાવાળી માં, એની બગલમાં બેહીને ભજન કરવા મળ્યું છે. તો માને મેં કીનાયો, મેં કેમ થોડુંક મારી વધારો હોય તો મારા જેવા હાલને થોડુંક બનાવું, કંઈક કોમ કરું, કે સારું બેટા કશું શાંતિ રાખ પછી મળશું એમ. તમે કહો સારું. સાચું હા આપે માં ધનેશ્વરી એવી છે, આ ધનનું રક્ષણ કરનારી માં. એવા એના બગલમાં બહેન ભજન કરવા મળ્યું, પાઠ કરવા મળ્યો તો ખૂબ આનંદની વાત છે. અને આ ગામના છોકરાઓ મસ્તીના આજે દર્શન મસ્તીના કરાવે. મેં કહું આખી જિંદગીમાં જોઈએ એવું બતાવ્યું લા તમે. પાછા હોય આવવાનો ભાવ જાય ગયો હતા કે સચિનભાઈ કે કંઈ વાંધો નહીં બાપુ, અડધી રાતે દરવાજો ખખડાવજો, અમે તૈયાર છે. મેં કહું સારું. એટલે કહેવાનો મારો ભાવરત છે. મસ્તીનો મંડપ બનાવી, પવન હોય રમેને ચડ્યો તો મેં કહું શાંતિ રાખ્યા, રાખેલો ખર્ચો ખબર પડે કે નહીં કીધું તા દોનો જ થઈ ગયો. હાચું ને. એટલે થોડુંક મેં અકરાઈને કેવું પડે, તને ખબર પડે કે ને આ કેટલા રૂપિયાનો પ્રસંગ કરે છે, જરીક તો દયા કર, અમારે જ ગરીબની વારે ચડો. હાચું. એટલે ભગવાન દયા કરે છે, આપણી વાત સાંભળે છે અને નક્કી સાંભળેલી છે. આમ મારી જોડે કાયમ માટે પ્રોગ્રામમાં આવે એમને પરિચય ખબર પડેલા છે. એવા કહેવો બાપુ અમારે વિસાડીમાં પ્રોગ્રામ હતો, 1 કિલોમીટર આગળ ધોકાર વરસાદ પડે, 1 જ કિલોમીટર, અને અમારો પાઠ ચાલે. અને પછી આ બાજુ આવે કોતેણો 2 કોંઠે જાય તો પેલા કે બાપુ તો તાયો નહીં લાતા. એ મેં કહું ઘોડાવાળો જયંતિદાસ થોડો, એ ઘોડાવાળાની કૃપા. એનું ભજન હાચું કરો ને તો એવો રાજ રાખે, પણ ભજન મેં ઠેકાનો હોય ત્યારે આ આવું છે. ભગવાન લાજ રાખે છે. તો મસ્તીથી બેસજો, મસ્તીથી આપણે સેવા બંદગી કરીશું અને મસ્તીથી આરતી કરીશું, મસ્તીથી ભગવાનને થાળ જમાડીશું અને મસ્તીથી ભગવાન જે જગ્યા પરથી બોલાવ્યા છે ત્યાં પાછા આપણે વડાવીશું. અને વડાવી અને પ્રસાદ લઈ સીતારામ કરી આજે સૌને જય સીતારામ, કાલે વહેલા આવજો. આજે સૌને જય સીતારામ, કાલે પાછા વહેલા આવજો એમ કરીને આપણે આ જગ્યા પરથી વિસર્જન કરીશું. અને કોઈને કમરની પગની તકલીફ હોય તો આ ખુરશીઓ બધી બહુ છે, આ બાજુ ટેબલ હોય બહુ છે, બેસજો. પણ ખુરશી પર બેઠા બેઠા હોય લગાવજો. હા, ખુરશી પર બેઠા બેઠા તમે ત્યાં બેઠા ત્યાં આરતી હોય આવશે, પ્રસાદ હોય આવશે, પણ બેસજો, બરાબર ને. બેઠા બેઠા લગાવજો, તાલી મસ્તીથી પાડજો. તો બજાવજો મારા કલાકાર શ્રીઓ. હરે હરે સદગુરુ મહારાજનો જય, સદગુરુ ષષ્ઠ પ્રજ્ઞ સ્વામી મહારાજનો જય, સદગુરુ રઘુરામ મહારાજનો જય, સદગુરુ કેશવાનાથનો જય, સદગુરુ ગંગારામ મહારાજનો જય, સદગુરુ કલ્યાણદાસ બાપુનો જય, જગતગુરુ કનીરામ મહારાજનો જય, સતકેવાલ સાહેબનો જય, સતનામ સાહેબનો જય, પધારેલા સર્વે સંતનો જય, આદ્ય શક્તિ અંબે માતનો જય,
माँ महाकाली मातनो जय। अपनी अपनी कुलदेवी मातनो जय। गाम टोड़ा देवनो जय। माँ धनेश्वरी मातनो जय। मेघराजा महाराज नो जय। वास्तु पूज्य भगवान नो जय। सत्यनारायण भगवान नो जय। लक्ष्मी नारायण भगवान नो जय। माता पिता दत्त गुरु भगवान नो जय। हरि ओम नमः पार्वती पतय हर 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 महादेव 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 महादेव। ए रामा लीले घोड़ी ले वेलाया बजो। જોવું તમારી વાટરોમાં લીલે ઘોડી લેવે લાવજો। જય રણુજાવાળા જય હો। जय हो बार बीजना धनी खमा मारा बा। मैं तो सिरिय बड़ा रूड़ा फूल रोमा लीले घोड़ी ले वेलाया बजो। જોવું તમારી વાટરોમાં લીલે ઘોડી લેવે લાવજો। જય હો બીજ બારના ધની। જય હો
मारू राहुलियो मैं तो हरखे बधावन जय श्रोमा नीले घोड़ी लेवे आवजो जय रनुजावाड़ा हेलो मारा गुरुजी पधारा मारे ओगणे मारा गुरुजी पधारा मारे ओगणे एमने हरखे बधावन जय श्रोमा नीले घोड़ी लेवे आवजो संतोनी छे अरजी बापू आवो तमे आजनी रात रमा नीले घोड़ी लेवे आवजो हाँ बापू आवो तमे आजनी रात रमा नीले घोड़ी लेवे आवजो गुगड़ के राधो आ नर नारी बापू तमने नमन करे अने नमे मोटा मोटा भू जय हो मारू राहुल तबलू पंडोल हे जी पाट दीप प्रगट भयो सब घट थयो उदास आदि अंते मध्य स्थिर रयो मारा सद्गुरु सब दत्तनो प्रकाश हे जी आदि अंते मध्य स्थिर रयो मारा सद्गुरु तनो शब्दनो प्रकाश रनुजानी गादी में सुतेला धनी तमे लीले घोड़े थजो सवार ए जी रनुजानी गादी में सुतेला धनी तमे लीले घोड़े थजो सवार जयंती दास तमने अर्जी करे मारा बापा तमे आवो आजमी माझमरा हालो जय रनुजावाड़ा मारा लीला घोड़ावाड़ा बाप रामा 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 रनुजावाड़ा रामा हे रामा 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 रनुजावाड़ा रामा 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 रनुजावाड़ा रामा घटो घट में रामा रनुजावाड़ा रामा कोई घट खाली नहीं घटो घट में रामा रनुजावाड़ा रामा
રામા 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 રણુજાવાળા રામા હાલો વગાડ મારે તબલો લીલા ઘોડાવાળા રણુજાવાળા રામા એ લીલા ઘોડાવાળો મારો બાપ આયો ધનપુરી ગામે રામા 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 રણુજાવાળા રામા ધનપુરી ગામમાં પાઠ પૂજા થાય છે ધનપુરી ગામમાં પાઠ પૂજા થાય છે પાઠ પૂજા થાય છે ને ભક્તો ગુણ ગાય છે તમારે પારને બાપુ દુખિયા રે આવે તમારે પારને બાપુ દુખિયા રે આવે જય હો મારું સુધીર તેમજો આવે મારા રણુજાવાળા આવા દુખિયાના દુખડા મટાડો મારા રામા દુખિયાના દુખડા મટાડો મારા રામા હે રામા 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 રણુજાવાળા રામા જય હો રામા 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 રણુજાવાળા રામા લીલા ઘોડાવાળા રણુજાવાળા રામા તમારે પારને બાપુ અંધિયારે આવે તમારે પારને બાપુ અંધિયારે આવે આવે આવા અંધિયાને પારનો બતાવો મારા રામા જય હો કોઢિયારે આવે કોઢિયાના કોઢ મટાડો મારા રામા કોઢિયાના કોઢ મટાડો મારા રામા 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 રણુજાવાળા રામા જય વડવાળા ગુરુના પ્રતાપે હરજી બાથી બોલ્યા ગુરુના પ્રતાપે હરજી બાથી બોલ્યા મારા સેવકોના રુધિયામાં રહેજો મારા રણુજાવાળા મારા સેવકોના રુધિયામાં રહેજો મારા રામા હે રામા 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 રણુજાવાળા રામા લીલા ઘોડાવાળા રણુજાવાળા રામા લીલા ઘોડાવાળા રણુજાવાળા રામા હે રામા 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 રણુજાવાળા રામા હાલો મારું બેન સુધી રામા 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 લીલા ઘોડાવાળા
કોકને એમ થતું હશે કે વળી લીલો કંઈ ઘોડો હોતો હોય, ધોરા ઘોડો હોય, કાબર ચિત્ર હોય, લીલો ઘોડો તો નહીં હોય. પણ 800 વર્ષ પહેલાની આ વાત છે, જ્યારે રામદેવ બાપુ દ્વારિકા વાળો ઠાકર અજમલ રાજાને ઘરે દીકરો બનીને ગયો. 5 વર્ષની ઉંમર થઈ ભગવાનની દુનિયાના માલિકની, ત્યારે બાળહટ, રાજહટ ને સ્ત્રીહટ, આ 3 હટ એવી છે. તો બાળકા રૂપમાં ભગવાન દ્વારિકા વાળો માતા મીનળ દેવીને પિતા અજમલજીને કીધું કે મારે ઘોડો જોઈએ, બીજી માથાકૂટ નહીં, ઘોડો જોઈએ. છોકરો રિહાય એટલે જે મોગે તો હાલવું પડે, ગમે ત્યાંથી લાવી. ત્યારે કીધું બેટા આપણા ઘોડાના ગુડારમાં 60,000 ઘોડા બાંધેલા છે, એક બે ઘોડો નહીં. હું જેસલમેરનો રાજા છું, અજમલ રાજા છું, પોકરણગઢનો. મારી પાસે ઘોડાની ગુડાર ભરેલી છે, પણ એ યુદ્ધના કોમે ઘોડા વપરાય છે અને બેહે એટલે તો બહુ થનગણીથી જાય, એટલે તમારા કામના નહીં. ત્યારે રાયકા રબારી, રત્ના રાયકો, એ કોટવાડ એ જગ્યા પર રહેનારા, અને દરજી અને બોલાવીને કીધું કે દરજી મસ્ત કાપડના મખબલના ઘોડા બનાવેલા, મારા છોરાને ખુશ થઈ જાય, રાજી થાય ઘોડા બના. એટલે કાપડનો ઘોડો લીલું કાપડ લઈને આવ્યો, રત્નો લીલું કાપડ લઈને આવ્યો એટલે આપી દઉં. દરજી તો ઘરે જઈને ઘોડા બનાવેલા ફર્સ્ટ ક્લાસ ઘોડા બનાવીને કીધું લો બાપુ આવો. એમ આપણે એમને જાંબુઘોડાના રાજા છે ત્યારે એમને બાપુ કહેવું પડે, બીજું બોલાય નહીં, અથવા સરકાર એમ બોલવું પડે, લો સરકાર શ્રી. એટલે ઘોડા બનાવી લઈને આયા કીધું સરકારને કે લો બાપુ આ ઘોડા આ તમે કીધા લીલા કાપડના બનાવી લાવ્યો છું. એટલે 2 ઘોડા મૂકે એટલે 2 છોકરા રાજી થઈ ગયા. ભગવાન રામદેવ ને વિરમદેવ રાજી થઈ ગયા અને ઘોડા પર બેઠો, રામદેવજી બેઠો ને ઘોડાને હાક મારી, ઘોડો તો અધર ઉડીને ચાલતો થઈ ગયો. પેલાને એમ થયું કે આવ્યો કોઈક વિદ્યા શીખેલો છે. અજમલજીને ખબર નહીં કે આ જાતે સ્વયં પરમાત્મા આયા છે મારે ઘેર. માતા મીનળ દેવીને ખબર નહીં, માયાના આવરણમાં એવું છે, કોકને ઘેર એવા દીકરા પ્રગટ થાય ને તો મા બાપનું નામ રોશન કરે, પણ મા બાપને ખબર નહીં પડે. ગયા પછી એમ કરે કે ઓહો આ તો જે રીત થારો મોન હતો લા કેર મટી ગયો. હવે જ્યાં પછી હું રડન પાદન કોમ લાગેલા, જીવતે જીવ કરી લે પેશાન, જીવતે જીવ ઓળખી લીધું હોય હારું, ગયા પછી તો રડન કશું કઈ કોમ લાગે નહીં. તો એવા દીકરા પ્રગટ થયા. રામદેવ બાપુનો ઘોડો અધરે એ લીલા કાપડનો ઘોડો ઉડ્યો, 9 ખંડ પૃથ્વી ફરીને આવ્યો. અને પછી ખૂબ સમય આવ્યો, થોડોક લાગ્યો 2, 4, 5 કલાક, અને પેલા દરજીને તો જેલ મેં પૂર દીધો. તું કંઈક વિદ્યા શીખેલો હોવો જોઈએ, આ ઘોડો કાપડનો થોડો ઉડે. પેલો કે નહીં બાપુ કઈ વિદ્યા શીખેલો નહીં, પણ તમને વેમ પહેરી જઈને આવ કરું હું. એટલે જ મેં કુટડીમાં પૂરી દીધો, કીધું મારો છોરો નહીં આવે ત્યાં સુધી તારા અંદર નહીં આવે, આજે તો કાલે તને સૂડીએ ચડાવું, ફોંસી આપી દમ. હા, એ રાજા લોકો તે સમયના એવા હતા. હું વાત કરે, એ કેરી ખાઈ જોઈએ ને તો ₹1,00,000 લે. હું વાત કરે, છોડે નહીં, રાજા વાજા નહીં છોડે. એટલે તો રાજાનું રાજ ચાલે ભાઈ. એટલે પૂર દીધો અને 5-6 કલાકે ભગવાન પાછા અંતરિક્ષમાં જોયા, ઘોડા પર બેહીને આવે એટલે કીધું ઓહો આવે એટલે સન્માન કર્યું. અને લાશા લક્ષ્મીને કીધું કે આરતી વધમણું કરો, આ તો તિલોકનો નાચ છે. અને એ તો પેલો મહી પૂરેલો એવો પોકાર કર્યું, આજે રતનો પોકારે સંકટ જેલા મારે, વેલા આવો રામા પીર, આજે રતનો પોકારે સંકટ જેલ મારે. સંકટ જેલમાં રહીને ભગવાને પ્રાર્થના કરે, ભગવાન મેં તો નિર્દોષ છું, મારો કોઈ ભૂલ નથી, મેં કોઈ અપરાધ કર્યો નથી. રાજા કીધું એમ મેં કામ કર્યું છે, વગર ગુને મને પૂરું, ભગવાન મારી લાજ રાખો. ભગવાન નીચે ઉતર્યા ને કીધું પેલા દરજીને બહાર કાઢો, પેલા પછી ઘોડા પરથી ઉતરું. દરજીને બહાર કાઢ્યો. દરજી કે બસ આજથી તમારો ઘોડો. બાપુ હવે આવી ભૂલ નહીં કરું, મેં કાંઈ ભૂલ નહીં કરી. બેટા કાંઈ ભૂલ નથી. એ ઘોડા આજે રણુજાની ગાદી પર 800 વર્ષની પહેલી એ દરજી ઘોડા બનાવેલા લીલા કાપડના રણુજા જોન તો એ મૂકેલા છે, બરાબર એને જોજો. હું બરાબર એ ઘોડાના દર્શન કરીને આવજો.
મૂકેલા છે ત્યાં મસ્તીના 800 વર્ષની મિલકત આજે તુવરા પરિવાર તુવર કુળના લોકો એ ઘોડાને હાચવીને રાખ્યા છે. આપણે આપણા બાપની મિલકત અમુક દીકરા દેવા પેદા થાય પાર બિચારાની પૂરી કરી આલે. હે એ મિલકત આજે હાચવીને આજે લાખો લોકો બીજ ભરવા જાય અને લાખો અરબો રૂપિયા આલે. હવે સમાધિએ પગે લાગવાના 1 લાખ રૂપિયા ચાર્જ છે. બાપુની સમાધિ એમ પગે લાગવું હોય ને એમ 1 લાખ રૂપિયા. પહેલા એ સમાધિ અમારે છત્રસિંહ દાદા છે નાથકુવા વકડિયાના એ ઘણા વખત જતા હતા ત્યારે સમાધિ એમ ફરીને આવતેલા. કશું રૂપિયો ચાર્જ નહોતો. આજે તો એ સમાધિએ પગે લાગવું હોય બાપાની સમાધિએ તો 1 લાખ રૂપિયા ચાર્જ થાય. આજે લાખોની મેદની બીજ ભરે દરરોજ. કારો ઉનાળો શિયાળો ચોમાહુ રામદેવ બાપુમાં એટલી બધી લગની લાગી. આખા વર્લ્ડની અંદરની બીજા રાજ્યમાં ને બીજા દેશમાં હોય. અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન, જાપાન, પાકિસ્તાનથી લોકો આવે હિન્દવા પીરના દર્શન. આજે દુનિયામાં ડંકો વાગે. પાછી પેલો પાઠ એટલે હું એમ કોઈ જોનતું નથી. હું બધું ખોટું ગીધી કાવતા છે ને એમ કરતીલા પહેલાં. પણ હા તો હવે નવ ખંડમાં બધે ફરકી છે ધજા. હવે તો નવ ખંડમાં પાઠ પૂરાશે ધરતી પર. બધા આખી દુનિયામાં પાઠ પુરાવાના. કોઈ જગ્યા બાકી નહીં રહે. બધે જ્યાં જોવે ત્યાં પાઠ થઈ જશે. ત્યારે ભગવાન નકળંગ અવતાર ધારણ કરીને આ પૃથ્વી પર આવવાના અને સંતોનું રક્ષણ કરશે અને પાપીઓનો સંહાર કરી અને ધર્મની સ્થાપના કરશે. ધર્મની આ ધર્મ એવો જ અનાદિકાળનો ધર્મ. પણ ધીરે ધીરે અમુક સમય પહેલાં થોડાક ભૂલી ગયેલા. હવે પાછો એમ રમીને ચડ્યો છે. પાછા બીજા અમુક રાજસ્થાન જાય બધા બીજા દારૂ પીવા હોઈ જાય. બીજા જોને કે બીજ ભરવા જાય પણ બીજા પીના રાજસ્થાનમાં પહોંચી જાય એટલે દારૂ પાહો હસતો મળે. શરાબ કી દુકાન દેશી શરાબ એમ એટલે આવે કે રાગ આવ્યો એટલે ચાલો બીજી પુષ્પરામજી. બીજા એવું કરવા જાય છે. એવું કરવા વાળાને વિનંતી કરું છું, રામદેવ બાપુને કહું છું કે એમને તમે આલજો જ મસાલો. હવ અમારું નોમ બગડશે. તમે પાઠ પૂરીએ ને મોટા ધનીની વાતો કરીએ અને આવ્યા તો બીજ ભરવા જાય તો જ શરાબ કી દુકાન મેં ખડા હો જાય. પછી આવટ में बोले मैकडॉल देना એમ જવા દે. આવું નહીં કરતા હોય. અમુક જાય છે ને એવું કરવા જાય. કેમ કે રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશમાં બધે છૂટે છે. મહારાષ્ટ્રમાં જો છૂટશે, મધ્યપ્રદેશમાં છૂટશો, રાજસ્થાનમાં જો બાકી બધા રાજ્યમાં છૂટ. એકલું ગુજરાત સંતોની ભૂમિ, આવું મસ્તીની ભૂમિ. આવા પાટના દર્શન અડધી રાતે આટલી પ્રજા બે. બીજા રાજ્યમાં આટલું કોઈ નહીં બે. 10 વાગે અરે આ નવરે ક્યાં કहाँ से बाबा निकल सोने का समय साला क्या बात करता है नाइट में. રાતે કોઈ બેહે નહીં. આ તો ગુજરાતની અંદર એવા મસ્તીના સંતો બે, મસ્તીના પાઠ પૂરાય, 33 જ્યોતના પાઠ થાય, મોટા યજ્ઞ થાય, બધું બહુ થાય. મસ્તીનું છે એટલે તો ગુજરાતમાં આંચ આવવા દેતો નથી મારો ધની. ગુજરાતમાં આંચ આવવા દેતોય નથી. એવી કોઈને સંકટ એમ આવી જાય ખરી પણ ટળી જાય. ભગવાન એને ટાળી દે. આ ભજન કરે છે, આવા પાઠ પુરાય છે એટલે ભગવાન પાસે લાજે રાખે છે. એટલે લાજ રાખશે. ભજન કરવાના છે મસ્તીના. તો હવે ભગવાનને વધાવીએ. પછી દરેકના મુખે ભજન સત્સંગ અમારા મહારાજજી પણ પધાર્યા છે, એમના મુખે પણ ભજન સત્સંગ સાંભળીશું. તો ભગવાનને સચિનભાઈ વધાવી લઈએ.